ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾಬ್. ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ನೀ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅವ್ರಕಿನ್ನ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಜಾಬ್. You are servants. You are servants. ಯಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ Not a servants, ಇಲ್ಲ we are ಎಲ್ಲ supporters of Indian ಚೆಕ್ economy. ಮಾಡಿ. Entire Indian population Okay, is okay. protected by only 22 lakh Yes. Indian soldiers. Wow. Hands off to our soldiers. First thing. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Ladies and gentlemen, today we are going to make a debate on the topic government job, and this team is in the favor of government job and you are against the government job, and we all are going to discuss on a topic of government job, whether the government job is important in life or not, and they'll speak against your points. And what we are going to do, we are going to make counter attacks on the topic. If they have spoken something, you are going to make counter attack on that topic, and this debate will be started by this team who is in favor of government job. Maltesh, please put your discussions forward. Good evening to all. Our topic, debate topic, government job. Government job, total Indian population more than 145 crore. Because UNO calculate report, and the 145 crore population. But totally India, we are only more than 3 crore government job holders. But 3 crore government job holders in presently our Indian army totally active and totally reserve, totally 22 lakhs wide area network companies. Example, but wide area network, army, railway, and port, like some ports, and education institutes, government hospitals, so many fields. Take government, Indian government hand over. This is the capacity of government. ಈ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ದಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದಾರಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಇರೋರೆ. ಇಸ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದಂಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಬೆಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ಇಂಪ್ರೂವ್ನೇ ಆಗೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ. Pramod, you are saying that almost the industries, private sector is giving jobs to people who are unemployed, right? This is your point. Is anybody would like to talk in Pramod's point? I'm not agree your point, because private job is not important to everyone. Like you told like network marketing, network like but also network marketing run by like government job, like BSNL also everyone government employee got a SIM in BSNL, not Jio, not Airtel. Understand? Coming to that point, Mantesh, which is you said that in India, how much population is that? More than UNO report 145 crore. 145 crore. Yes. In 145 crore, how many of them get the government job? Because Indian government. No, I want only in 145 crore, how many of them get government job? More than 3 Got. crore only. More than 3 crore. Remaining, in that remaining, how many of them in remaining 145 crore, million crore, Yes. 3 crore get a government job. Okay, and leave 100 crore. Yes. And remaining 40 crore, million crore people, As example. what happened? Example in You said that, okay. ಉಳಿದಿರೋ ಎಷ್ಟು ಜನ 400 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ
40 ಕೋಟಿ, ಸಾರಿ 40 ಕೋಟಿ 40 ಕ್ರೋಸ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಯಾರು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅವ್ರು ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ. 330 ಜನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ರೇಟ್ ಇಡುತ್ತಾ, ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಡುತ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತೈತಿ. ಉಳಿದವ್ರನ್ನ ಬಟ್ ಉಳಿದವ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋರ್ದು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋರ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬೇ ಅಲ್ವಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇ ಅದ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ನಾನು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾರ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಅದಾರ, ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬರೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಿದ್ರು, ಆದ್ರೂ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ. 140 crore population, Indian population, no government job. Okay, I will agree. But ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ, ಹೌದಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೌದಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓನ್ಲಿ 22 lakhs ಕಂಟ್ರೋಲ್, 22 ಲಕ್ಷ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್? Wow, what ಅದು a ಬರೀ only beautiful 22, point. more than- Because ಹಾ, the entire Indian population Okay, is okay. protected by only 22 lakh yes. Indian soldiers. Wow. Hats off to our soldiers. Okay. First thing. Remaining 20 lakh people are doing that government job in that army, only Indian army. ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮೀಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನೀ ಏನೈತಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ? ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರ, ಓಕೆ ಸರಿ, ನಾವು ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನು, ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಬ್ ನೋಡದೆ ನಾವು ಮನೆ ಕೂತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತ ನಮ್ಮದು? ಅದು ನಮ್ ಬದುಕುದೇವ ಅದು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಇವಾಗ? ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್. ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲ್ಲ, Yes. ಹೌದಾ? ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡದೆ ನಾನು ಕೂತ್ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಒಬ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಐ ಅಗ್ರಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸಲ ಜಾಬ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಬದುಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ನವ್ರು ಹೇಗ್ ಬದುಕಿದ್ರು? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಾಗಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಏನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಅವಾಗ ಮನೇಲಿ ಕೂತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದು ಸಾರಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅವಾಗ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದ. ನಾವ್ ಹೇಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ವಾಹನಗಳ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇದ್ದಾರ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾರ ಕರೋದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ರಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾರ, ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ನ ಏನಾಗಿದೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ದಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದಾರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ wait, I will come to Akash you said that point. sister you said that ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ತೊಗೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಏನು? ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ವೇಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಅದ, ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾವೆ? ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಇವಾಗ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ 35 ಇತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ 35 ಇತ್ತು. ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 35 ಇರೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋ ಮುಗಿದಿರೋರು ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಏನು? ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ನಡೀತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದ್ ತಪ್ಪು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಬಹಳ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವರು ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ನವ್ರು ಯಾರು ಅಂತದ್ದು ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೂ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಹಂಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಜಾಬ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರ.
ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾಬ್. ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ನೀ ತಗೊಂಡಿರ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವರು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅವ್ರಕಿನ್ನ 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದನ್ನ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹಂಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Bro, yes, I will complete your point. Wait, bro. You said that, sir. One point, sir. ಸೈನ್ You said that. ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ ನೋಡಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಎಷ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ನೀನ್ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದಿ, ಎಷ್ಟ್ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಾಗಲ್ದಾಗ ನಿಂತಿದ್ದಿ. ಬಾಯ್ Bro, you said that ಲಂಚ ತೋತಾರ, ಇವ್ರು ತೋತಾರ, ಅವ್ರು ತೋತಾರ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತೋತಾರ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೋತಾರ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ತಗೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜಾಬ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ. ಆ ತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತರಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಹೌದಾ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ನೀವು ಸದ್ದ ಏನೋ ಒಂದು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಗಿ ಬಿದ್ರಿ, ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಯಾವ್ದು ಸಿಗಿ ಬಿದ್ದು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೊಳ್ಳಿ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜಾಬ್ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಬಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ PSI ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಳ್ಳಿ ನೀನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀ, ಬಟ್ PA ಬರೀ, PDO ಬರೀ, ಅದೊಂದೇ ಇರುತ್ತಮ್ಮ. ಏಜ್ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗ ಫುಲ್ಲಿ 100% ನೀನು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡದ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅದು. ಬಟ್ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಳಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡು ಬಿಡು, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಅದು. ನೀನ್ ಬೇಕಾ ನೀ ಬಾ, ನೀ ಕೊಡು, ಇಷ್ಟು ಕೊಡು, ನೀ ತಗೋ, ಇಷ್ಟು ಬಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಹೋಗಂತಾರ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಸ್ತದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗೋರು ದಡ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ತಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ? ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಏನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗು ಲಂಚ ಕೊಟ್ರ ನಿಮ್ ಕಡೆನ ಹೊಳ್ಬಿಡ್ತಾರ, ಜಾಸ್ತಿ ಲಂಚ ಕೊಟ್ರ ನಮ್ ಕಡೆ ಹೊಳ್ತಾರ. ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೈತಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಅದು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಬರ್ಬೇಕ. ನೀ ಹೇಳಾತೇನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಾಳ ಅದಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರ್ರಿ ಈಗ. ಹಾ, ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಂಟಾರು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಂಟಾರು? ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಕೆಲವರು ಬಡವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲಿ ಪೂರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈ ಇದೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ ಅದ. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕ? ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲಾರ. ಕೇಳಕ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕೇಳಕ್ಕ? ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ರಿ, ಬಡ ಜನ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ, ನಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಬ್ರು ನಂಬಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಒಂದ್ ಸುಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಿನಾಗ ಲಂಚ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಲಂಚ ಯಾಕೆ ತಗೋತೀರಿ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಂತ ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೂ ಬಡವ ಜನರನ್ನ? ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ತಿಳ್ಕೊ. ಓವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒನ್ಸ್ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಫೈನಲ್ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ತಾಕತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ತಾಕತ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ತಾಕತ್. ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗೈತಿ, ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಮಾ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತಿ? ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಐತಿ? ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗಾಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರು ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಕ್ಷಗಳ ಖರ್ಚ ಮಾಡಿನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ವೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾರ ಆದ್ರ ಓಕೆ ಬ್ರೋ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ ನಿಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಆದ್ರ ನೀವು ಹೋಗೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಗಿ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿರೋ? ನೋ ಬ್ರೋ, ಜಸ್ಟ್ ಈ ಸೇಡ್ ಸರ್, ಈ ಸೇಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಟೈಮ್. ಬ್ರೋ, ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಏನಾರ ಆದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ರಿ.
ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ GST ಆಗ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಂದನೂ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜನರಿಂದ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಗ ಬಾರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವರೇ ಕಸ್ಕೊಂತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕಟ್ಲೇಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ನೀವು ಈ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಹೊರತು ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ನೀವು ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ರೂಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಹೇಳದ್ನು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೇವರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋರನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದ ಅವ್ರು ದುಡಿದು ತಿನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ಕರಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದು ಬೇರೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದಂಗ ತೆಗೆದ್ ನೋಡ್ರಿ, 50% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನು ಕೇಳದ್ನಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋರನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳದನ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ತಗೊಳತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋರು ಪೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರಾಗನ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಆದಿದೇನ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ದವರು ಅವ್ರದ್ದು ಗಳಿಸಿದ್ರಾಗನ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಸರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರ ಆನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ದುಡಿಮೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್. ಅದು ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ನಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದಾನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂಟಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ, ಟಾಪ್ 100 ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯಾರು ಬೇಕಾತವ್ರಿ, ಒಬ್ಬ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ತೋರಿಸ್ರಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ. ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಳಗ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ 10 ಅಲ್ಲ, ಟಾಪ್ 100 ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಒಬ್ಬಾದ್ರೂ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ರಿ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗಿಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗಳಿಸಬಹುದು, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ 60 ಅಂತ ಐತಿ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾಗ ನೀವು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಾಯುತನ ಮಾಡ್ರಿ, 100 ನೀವು 100 ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬದುಕ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನೂ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ PF DD ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಲಿಟಿ ವಿತ್ ಕೆಫೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಝೋನ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಾಗ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದಾವ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ನರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು 100 ವರ್ಷದಾಗ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಾಗ ಆಗತೈತಿ. ಅಂತಂದ್ರ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಏನೇ ರೂಲ್ಸ್ ತಮ್ಮರಿ ಅದಕ್ಕೆ 1% ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 99% ಏನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡೋರ್, ನಾವು ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋರ್, ನಾವು ಮಾಡೋರ್, ನಾವು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋರ್. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಯು ಆರ್ ಸರ್ವನ್ಸ್ ನೀವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಅದು ಜನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. Bro, when you want gold or something, silver or diamond, when you have to go to gold shop only, no? Like Kalyan Jewelers and any street sides. Then what will government will help in the gold, silver?
you said like we like gold like Kalyan Jewelers is it's a depend on private sector, but once like ಅದೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸರ್ ಸರ್ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡೋರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಷ್ಟೇ ತೊಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವ್ರ ಅಲ್ವಾ? But you have idea. But ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? but ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ you have idea. But you don't have license because you don't have license. ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡೋಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾನು ಏಕೀಕೃತವಾಗಿಡೋಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಐತಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಅದು ತರಗತ್ತದ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವ್ರು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡೋದೇ ರೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? not sir, not farmer is a self only you first clarify what is private job. Everyone is not private job because like government job ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೂಲ್ ಐತಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಾರ್ದಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಟ್ಟ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತಾರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿ ನಾನು, ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್. ಅಂಗಡಿ ಎದಕ್ ಹಾಕೊಂಡವ? ವೇಟ್, ಅಂಗಡಿ ಎದಕ್ ಹಾಕೊಂಡ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬೈಸೇನದ ಓನ್ಲಿ ಅವನ್ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅವ ಜಾಬ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ನಂಗೆ ರೈತ ಆಗ್ಬೇಕಂದ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಹೋಗಿನಿ ಜಾಬ್. ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡ UPSC ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಸಿಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗ್ತಾನ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಮತ್ತ ಲೈಫ್ ನೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. IIT ಒಳಗ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮರ್ ಎದಕ್ಕಾದ್ರು ಅಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೆಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಆದ್ರು? ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಫಾರ್ಮರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ IIT ಒಳಗೆ ಕಲ್ತವರು ಎಲ್ಲರೂ IIT ಒಳಗೆ ಕಲ್ತು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೊಂಡು ಇದು ಬೇಡಪ್ಪ, ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ, ಆರಾಮ್ ನಾವು ಹೊಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಂದವರು ಅಷ್ಟು ಜನ ಬೈಸ್ ಬಂದವರು ಅದಾರ ಲೈಕ್ ಹಂಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂತಲ್ಲ. Because this debate is incomplete and this will never end in future. So why? Because private sector is alive and government jobs are also alive. So I would like to conclude the topic saying that private jobs are very important in any country to grow its economics, and also government jobs are also very relevant and very secure jobs in our country. So I would like to tell you, government jobs and private jobs play simultaneously same role in our country, and people are surviving in our country with government jobs and as well as private jobs. So thank you so much for participating in this debate competition. I would like to again thank you and thank you so much.